Hi, good morning, students. Today's topic is enzymes. They are called as helper, which is nothing but protein molecules. So this is very important topic for university exam questions. Mostly they'll be asking factors affecting enzyme activity and then classification of enzymes. At last, very important thing is applications of enzymes as a diagnostic purpose, therapeutic purpose, and in analytical use. With last, very important is enzyme inhibition detailed question. So these are all classification factors affecting may be asked in 5-mark question, but enzyme inhibition in detail question and applications in subdivision question as well as 5-mark question. So very important topic. At last, till the end of the slide, kindly listen and prepare for your exams. So next, first thing is introduction. Enzymes are biological catalyst. Important keywords we'll be expecting when you're writing in the exam. So definition, biocatalyst. Enzymes are biocatalyst synthesized by living tissues which increase the rate of reaction without getting consumed in the process. So without any loss, it activates, it fastens the chemical reactions. That's why enzymes are protein in nature. All enzymes are protein, but all proteins are not enzymes, they'll be telling. And they are thermolabile and colloidal in character, specific in their action. So these are all keywords you should write for definition of enzymes. So I'll tell the definition again. Enzymes are, they are called as biocatalyst synthesized by living tissues, which increase the rate of reaction without getting consumed in this any process. They are proteins in nature, thermolabile and colloidal in character, specific in their action. So most enzymes are three-dimensional globular proteins. Exceptional cases, ribozymes. Ribozymes comes under RNA in nature. Exception ribozymes, all are enzymes. So here nothing works without enzymes. How important, I'll be telling. For everything in our body, both anabolism and catabolism, both synthesis as well as breakdown. So for anything, for production or destroyal purpose, anything, enzymes are in need. So all chemical reactions in living organisms require enzymes to work for synthesis of a synthesis as well as for digestive. Destroy we should not tell, breakdown as well as synthesis. So anabolism and catabolism. Enzymes speed up the reaction and lack of enzymes cause inborn errors of metabolism. Nowadays it happens frequently. Most of the, for example, 1001 instead of 1001, nowadays 101. People will be suffering of inborn errors of metabolism. So enzymes are proteins, I have told. Each enzyme is a specific helper to a specific reaction. I have given examples, some of the examples. Some students will be writing sucrose as the enzyme, but ASE are denoted by enzymes. So sucrase, protease, lipase, DNA polymerase. ASE stands at the end of each word, carries enzymes. So sucrase I have given for sucrose. Proteases break down proteins, lipases break down lipids, and DNA polymerase builds DNA. So these are some of the examples I have given. And a tabular column with what are the products will be produced. This is very important for 1-mark question. Lactose, what are the molecules composed in lactose? What are the molecules composed in maltose? They will ask in that time. It is very useful for you. So glucose and galactose, which is nothing but lactose. Lactose is a reducing disaccharide. Maltose also same thing, reducing disaccharide. Enzymes are lactase and maltase. Cellulose, just enzymes are cellulase and it fully composed of glucose. Lipids, lipase, the products are glycerol and fatty acids. Starch, enzyme, amylase, and the products are maltose. It is not the end product. Maltose is a and in starch you will be seeing subsequent hydrolysis of starch will be giving glucose. So intermediate I have given. Protein, protease,
peptides and polypeptides. So these are some of the examples of enzymes. Next comes 2 mark. Very important question, university question, active site. What is meant by active site? They will be asking. So active site can be further divided into binding site and catalytic site. So binding site is nothing but enzyme chooses. It chooses a substrate and binds it to active site. One site is for binding and another one is for action. Another one is for action. So catalytic, it is the action. It performs the catalytic action of enzymes. So you can draw this diagram itself. Active site means it is divided into binding site and catalytic site, and you can tell what is the function of it they will do. Next, cofactors. These are all the terms you should know for enzymes. Cofactors, which is nothing but a non-protein molecule. The enzymes are protein, we have told, whereas cofactor, it is a non-protein molecule which carries out chemical reactions that cannot be performed by standard 20 amino acids. So all the enzymes are proteins, we have told, whereas these cofactors will work instead of amino acids. We have told 20 21 amino acids there, but amino acids can't work, we are telling. In that case, cofactors will be playing a role. So cofactors and coenzymes are important words which helps with the enzymes to make the reactions faster. Cofactors are of 2 types. One is organic, another one is inorganic. We'll be telling the importance. See here, without the cofactor, the protein is not active. Clear? I'll tell the reason why these cofactors and coenzymes are useful. Inorganic cofactors, these are inorganic molecules required for proper activity of enzymes. Example, magnesium and zinc. Very important cofactors I have given here is magnesium and zinc. While studying the reactions of pathway for most of the kinase enzymes, magnesium will be playing a role as a cofactor. And for carbonic anhydrase enzyme, some reactions carbonic anhydrase will be playing a role for enzyme. In that cofactor, zinc will be helping. So these two are involved in insulin stability also. Very important thing is magnesium and zinc will be involved for insulin stability. Insulin is nothing but a hormone which regulates the blood plasma level, blood glucose level. Okay, so next, organic cofactors, very important thing is pyridoxal phosphate, which is nothing but they are PLP. They are cofactors for vitamin B6. For B1, thiamine pyrophosphate. So like that, many cofactors are there. In that, they are divided into organic cofactors, inorganic cofactors. Inorganic example, zinc and magnesium. Organic is pyridoxal phosphate, which is nothing but activated product of B6. For this enzyme, it is used. Types of organic cofactors: prosthetic group, coenzyme. So prosthetic group is a tightly bound organic factors, organic cofactors. Example, flavins, all flavins, B complex vitamins, heme groups and biotin are examples. Whereas coenzyme, it is loosely bound organic cofactor. Example, NAD+. Coenzyme is very important questions. They'll be asking mostly university like coenzyme, frequently asked question. Now comes coenzyme, very important. It is a specific, thermostable, low molecular weight, non-protein organic substance. So here I want to mention thermostable. Coenzymes are thermostable. Enzymes are thermolabile. So enzymes can't withstand at high temperatures. When the temperature is high, that's why during fever condition, some complex molecules will not be broken down, whereas at that time doctors or clinician will be telling take light foods, fluid foods, like that they'll be telling. So at that time proteins, அதாவது வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி ஆகும்போது என்சைம்ஸ் வந்து ஆக்டிவா இருக்காது, அது இன்ஆக்டிவா ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ அந்த நேரத்துல coenzymes will be playing a role. Coenzymes will be helping for enzymes to activate the enzyme to fasten the reaction. So like this, they are thermostable, low molecular weight, non-protein organic substance. Examples I have given: pantothenic acid, vitamin B12, folic acid, niacin, riboflavin, pyridoxine, thiamine. I have given what all the coenzymes. So these are all the vitamins which will be helping for enzymes, main enzymes as a coenzymes. So examples of any 3
Coenzymes, if they are asking, you can write from the slide. This is very important. So next, isoenzymes. Isoenzymes, very important 5-mark question. I have given in my channel what are the kinetics, enzyme kinetics for isoenzymes I have given. Kindly go through it and write it, in which hour it will be elevated, at which hour it will be maintained, at which hour it will be declined. So for how many days? For example, within 4 hours, 4 மணி நேரத்துல அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒரு 2 நாளைக்கு ஸ்டேபிளா இருக்கும். 3வது நாள் பார்த்தீங்கன்னா அது இறங்கிடும். ஸோ அதை வச்சு கிளினிஷியன் வந்து அவங்களுக்கு ஹெப்போ ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு, ஹெப்போ ஹார்ட் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ ஐசோ என்சைம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் university question. Here I have given it is a physically distinct form of same enzyme but catalyze same chemical reactions. Example, LDHல 5 டைப் இருக்கு. LDH 1, 2, 3, 4 and 5. அதுல heart muscle, H stands for heart and M stands for muscle. CPK 1, 2, 3 இருக்கு. அதுல 3 divisions இருக்கு. MM, MB, BB. So MM ன்றது M stands for muscle fulla, MB ன்றது muscle and brain and fulla brain pa. Number of isoenzymes derived from liver, bone, intestine and placenta. Isoenzymes have different Km values and Vmax for same substrates. So these are all very important points. For isoenzymes, very important question, again I'm telling. Next, classification of enzyme. A systematic classification of enzymes has been developed by International Enzyme Commission. They are divided into 6 major types. And the 6 major types என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, I have given like this. Slide is more than enough. Oxidoreductase, reduction, oxidation, reaction. Examples I have given. If you are writing the reaction, it will be giving more mark for presentation. Otherwise, this table more than enough. Transferase, it moves chemical groups, hexokinase. Hydrolase, hydrolysis bond, lysozyme. Lyase, non-hydrolytic bond, fumarase enzyme. So isomerase பார்த்தீங்கன்னா intramolecular group. Example கொடுத்திருக்கேன். இதெல்லாம் என்னன்னா ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் தான். உங்களுக்கே தெரியும், ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகிறது இல்லைன்னா ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகிறது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே அதுதான். ஒன்று ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகும், இல்லையா ஹைட்ரஜன் ரிமூவல் ஆகும். இப்படிதான் நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிசிஸ், அதாவது உடைக்கிறது வித் அடிஷன் ஆஃப் வாட்டர். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லயேஸ்ன்றது அந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணுறது. ஐசோமெரேஸ்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும், சிஸ்ஃபார்ம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சிஸ் டிரான்ஸ் கன்வர்ஷன் ஐசோமெரேஸ். நிறைய கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசத்தில் இதை பார்த்துருக்கீங்க. லைகேஸ்ன்றது அட்டாச்மெண்ட். இப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிக்யூல் உடஞ்சி ஒரு சிம்பிள் மாலிக்யூல் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது தான் இந்த கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் என்சைம்ஸோட ஒர்க். அதாவது என்சைம்ஸோட ஒர்க்கு அதை கிளாசிஃபை பண்ணி அழகாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் மைக்கேலிஸ் மென்டன் மாடல் ஈக்குவேஷன். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லலாம், ஆனால் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி இட் இஸ் நாட் ஆஸ்ட், பட் யூ ஷுட் நோ திஸ் ரியாக்ஷன். அதாவது என்சைம் பிளஸ் சப்ஸ்ட்ரேட் கிவ்ஸ் அவுட் என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட். ஆட் ஆனதும் என்சைம் தனியாக போயிடும், ப்ராடக்ட் கொடுத்துரும் உங்களுக்கு. இதை தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன். இந்த என்சைம் வந்து என்னன்னா எந்த வித கன்சியூமும் இல்லாமல் உங்களோட ரியாக்ஷனை நடத்தி கொடுக்கும். திரும்ப இந்த என்சைம் அகெயின் போய் சப்ஸ்ட்ரேட்டோட பைண்ட் ஆகி திரும்ப ரீசைக்கிள் ஆகிட்டே இருக்கும். இதுதான் என்சைமோட ஒர்க்கு. இந்த ரியாக்ஷன் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஸ்லைடு போதும், எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் அதிலே 2 டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் இருக்கு. லாக் அண்ட் கீ மாடல், இன்னொன்று இன்டியூஸ்டு ஃபிட் மாடல். ஸோ இப்போ லாக் அண்ட் கீ மாடல்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பூட்டுக்கு ஒரு சாவி, அந்த ஷேப்பில் இருக்கிற சாவி மட்டும்தான் உள்ளார ஓட முடியும். அதே மாதிரி தான் இதுவும். இப்போ இது என்சைமு, இது சப்ஸ்ட்ரேட். அந்த ஷேப்பில் இருக்கிற சப்ஸ்ட்ரேட் போயிட்டு உட்காந்துடுச்சுன்னா ரியாக்ட் பண்ணும், அப்படி இல்லைன்னா இது அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. அதுதான் எம்எல் ஃபிஷர் ப்ரொபோஸ்ட் தியரி கால்டு லாக் அண்ட் கீ மாடல். இது வந்து ரிஜிடாக இருக்கும், ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்காது. தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் தி ஆக்டிவ் சைட். இதை தான் ஆக்டிவ் சைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த சப்ஸ்ட்ரேட் உட்காரும். சப்ஸ்ட்ரேட் கரெக்டா அதோட சைஸ்க்கு உட்காந்துச்சுன்னா ஓகே, அதுதான் லாக் அண்ட் கீ மாடல். அதே இல்லைன்னா இன்டியூஸ்டு ஃபிட் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து மோர் ரீசன்ட் ஸ்டடீஸ். ஏன்னா வந்து இது ஃப்ளெக்சிபிள். இப்போ இந்த ஷேப்ல இருக்கு, ஆனா உங்களுக்கு சப்ஸ்ட்ரேட் வேற ஷேப்ல இருக்குனாலும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை தான் இன்டியூஸ்டு ஃபிட் மாடல் சொல்லுவாங்க. என்சைம் சம் பிளஸ் சப்ஸ்ட்ரேட் கிவ்ஸ் அவுட் ப்ராடக்ட்.
நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஷின். அதில் இது எல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங். இது எல்லாமே 5 மார்க்கு கேட்டால் கூட இத்தனை 8 கொடுத்துருக்கேன் நான் இங்கே 8 கொடுத்துருக்கேன். இதை எழுதுங்க. 5 தான் கேட்டிருக்காங்க, நாங்கள் 5 எழுதுனா போதும். 3 தான் கேட்டிருக்காங்க, 3 எழுதாதீங்க, ஃபுல்லாக எழுதுங்க, உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும் நல்லா. ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங்னா சப்ஸ்ட்ரேட், பிஹெச், டெம்பரேச்சர், என்சைம், ப்ராடக்ட், ஆக்டிவேட்டர்ஸ் அண்ட் கோஎன்சைம்ஸ், மாடுலேட்டர்ஸ், இன்ஹிபிட்டர்ஸ் அண்ட் டைம் ஆல்சோ வெரி லெஸ், ஆனால் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்ட்ரேட் உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ வந்து நீங்கள் இதுதான் வந்து என்சைம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சப்ஸ்ட்ரேட் ஆட் ஆக என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ the increase in velocity is proportional to the substrate concentration. அதாவது சப்ஸ்ட்ரேட் ஆட் ஆக என்சைம் ஆக்டிவ் ஆகிடும். அப்போ என்சைம் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி சப்ஸ்ட்ரேட். ஸோ தட்ஸ் வை த லீனியர் பிளாட், அதாவது ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டே இருக்கு சப்ஸ்ட்ரேட் போட. ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட்ல இந்த இடத்துல வந்து சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சு. என்சைம்ஸ் வந்து ஒரு 10 என்சைம்ஸ் தான் இருக்கு. சப்ஸ்ட்ரேட் 10, ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்ட்ரேட், செகண்ட் சப்ஸ்ட்ரேட், தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த், சிக்ஸ்த், நைன்த், 10th வரும்போது சேச்சுரேட் ஆயிடும். ஃபுல்லா ஆயிட்டேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அதுக்கு அடுத்தது என்னதான் சப்ஸ்ட்ரேட் ஆட் பண்ணா கூட அது அப்படியே ஆப்டிமம்ல தான் இருக்கும், ஒரு சேச்சுரேஷன்ல இருக்கும். அதுதான் வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் கான்சென்ட்ரேஷன், which is nothing but a saturation point ன்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதாப்பா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். தண்ணியில சுகர் கலந்துகிட்டே இருக்கிறீங்க, அது கரைய நீங்க கலந்துகிட்டே இருப்பீங்க. ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட்ல அந்த சுகர் மட்டும் அப்படியே நிற்கும். அதுதான் வந்து சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. இங்க alter the concentration of the enzyme, then Vmax will also change. உங்களுக்கு என்சைம்ஸ் வேணா இன்னும் 2 என்சைம்ஸ் போட்டீங்கன்னா இருக்கிற சப்ஸ்ட்ரேட்டை பைண்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ என்னன்னா என்சைம்ஸ் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி சப்ஸ்ட்ரேட் கான்சென்ட்ரேஷன். ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து சப்ஸ்ட்ரேட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச். அதே தான், எக்ஸ்ட்ரீம் பிஹெச் லெவல்ஸ் வில் ப்ரொடியூஸ் டீநேச்சுரேஷன், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால தான் நம்ம ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ்ல படிக்கும்போது பிஹெச் வந்து ஜாஸ்தி ஆகக்கூடாது, கம்மியாகவும் ஆகக்கூடாது. இட் ஷுட் பி பேலன்ஸ்டு. 7.35 to 7.45ல இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அது டீநேச்சரே ஆகும். அதாவது ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அதோட ஃபங்க்ஷனை இழக்கிறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்கு. the structure of enzyme will be changed. active site வந்து distorted. அப்புறம் வந்து substrate molecules will not longer fit into it. This change will affect the binding of the substrate with the active site. இதுதான் நான் கொடுத்துருக்கேன். சில ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் வரைக்கும் அது ரேஸ் ஆகும். ஆனால் பிஹெச் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா டீநேச்சர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதோட ப்ராப்பர்ட்டியே வந்து ஃபங்க்ஷனல் லாஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அதோட ப்ரோட்டீன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வில் பி லாஸ்ட். ஸோ பிஹெச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ ஹவ் கிவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெப்சின் அண்ட் ட்ரிப்சின். இதுதான் ஆப்டிமம் பிஹெச். நான் சொன்னேன்ல ஆப்டிமம் பிஹெச். நெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். இது என்னன்னா Q10, அதாவது ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரியாக்ஷன் த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வில் பி டபுள்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இன்க்ரீஸ் இன் ரியாக்ஷன் ரேட் வித் எவ்ரி 10 டிகிரி செல்சியஸ். ஒரு 10 டிகிரி செல்சியஸும் நீங்கள் ஏற்றும் போது அதோட இது வந்து டபுள் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் Q10 is equal to twice or thrice. Enzyme controlled reactions follow this rule as they are chemical reactions, but at a high temperatures protein gets denature. அப்புறம் optimum temperature for an enzyme controlled reaction will be balanced between Q10 and denaturation. அதான் for every 10 degree Celsius அந்த நேச்சரை காமிக்கும். நெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். இது நான் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பா கிராஃபை வரைஞ்சிருங்க. ஏன்னா ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங்க்கு கிராஃப் கண்டிப்பா வேணும். வித்தவுட் கிராஃப் வி ஓன்ட் கிவ் மார்க். இதை நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. இன்க்ரீஸ்கிங் நம்பர் ஆஃப் கொல்யூஷன், அதாவது ஒரு 10 டிகிரி அது சூடு ஏற்ற 10 டிகிரி 20 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஏற்ற அது இதாகும். ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட்ல வந்தது ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர். ஆப்டிமம் ஆனதும் அதுக்கப்புறம் அது என்னதான் நீங்க பண்ணாலும் புரோட்டீன் கெட்ஸ் லாஸ்ட். அதுதான் டீநேச்சுரேஷன். நெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். அதுதான் நான் இப்போ சொல்லிட்டேன். ஃபார் மோஸ்ட் என்சைம்ஸ் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் இஸ் 30 டிகிரி செல்சியஸ். அதனால தான் நம்ம உடம்பு டெம்பரேச்சர் 37 சொல்றோம். அபவ் 37 ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இதாகும், என்சைம்ஸ் எல்லாம் இன்ஆக்டிவ் ஆகிடும். அதுக்கு நான் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஒரு சம்மரைஸ் மாதிரி. என்சைமேட்டிக் ரியாக்ஷன் அதாவது டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் வந்து என்சைம் கான்சென்ட்ரேஷன். ப்ராடக்ட் எக்ஸஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் நடக்காது. உங்களுக்கு நல்ல தேவையான சாப்பாடு வயிற்றில் இருக்கும்போது நீங்கள் சாப்பாடே எடுத்துக்க மாட்டீங்க. அந்த மாதிரி தான் உங்களோட எனர்ஜி ஏடிபி நிறையா இருக்குன்னா ரியாக்ஷனே நடக்காது. அந்த மாதிரி தான் எக்ஸஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மே லோயர் த என்சைமேட்டிக் ரியாக்ஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் டிபெண்டன்ட் ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட்டர்ஸ், கோ என்சைம்ஸ், மாடுலேட்டர்ஸ், இன்ஹிபிட்டர்ஸ்லாம் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்ட். அதாவது வேணும்னா ஏற்றும், வேண்டாம்னா நிறுத்தும். அந்த மாதிரி எஃபெக்ட் ஆஃப் டைமும் அதே தான். டைம் அதிகமாகுது அப்படின்னா ரியாக்ஷன்ஸ் குறையும். டைம் கம்மி இதில் வேணும்னா நீங்கள் ரியாக்ஷன்ஸை அதிகப்படுத்தணும். அதாவது டிபெண்ட், ஆனால் அது வைஸ் வாஸ்.
நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா இன்ஹிபிஷன் நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் என்சைம்ஸ் இன்ஹிபிஷன் வந்து ஒரு பெரிய இதுன்றதால நான் அடுத்த வால்யூமில் போடுறேன். அதனால் இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளாக இங்கே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். என்சைம் இன்ஹிபிஷன் அப்படின்னு சொன்னால் மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் வந்து என்சைம் இன்ஹிபிட்ரி ஒர்க்கில் தான் ஒர்க் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு என்சைமே கொடுத்துருக்கேன், அலோபியூரினால். அதுக்கு ஜாந்தன் ஆக்சிடேஸ். கவுட் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கவுட்டில் வந்து யூரிக் ஆசிட் அக்யூமுலேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிடும். வயசானவங்களுக்கு அந்த நீஸ் ஜாயின்ஸ் எல்லாம் பெயினாக இருக்கும், ஸ்வெல்லிங்காக இருக்கும், இன்ஃப்ளமேஷனாக இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஜாந்தன் ஆக்சிடேஸ் வந்து ஜாந்தன் டு ஹைப்போசாந்தன் வரும், ஹைப்போசாந்தன் டு யூரிக் ஆசிட் கன்வெர்ட் ஆகும். ஆனால் அந்த இடத்துல அலோபியூரினால் ட்ரக்கை கொடுக்குறாங்க. இந்த அலோபியூரினால் என்ன பண்ணுது, இது கூட போய் அட்டாச் ஆகிட்டு அந்த ஜாந்தன் டு ஹைப்போசாந்தனே ஃபார்ம் பண்ணாமல் உங்களுக்கு வந்து யூரிக் ஆசிட் அக்யூமுலேஷனே குறைச்சிடும். யூரிக் ஆசிட் குறைஞ்சி போச்சுன்னா பெயின் குறைஞ்சிரும், ஸ்வெல்லிங் குறைஞ்சிரும், இன்ஃப்ளமேஷன் குறைஞ்சிரும், கவுட்டும் ட்ரீட்மெண்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒன்னொன்றுத்துக்கும் சல்ஃபனமைட்ஸ் ஃபார் பாபா சிந்தேஸ், பாராமினோ பென்சாயிக் ஆசிட் சிந்தேஸ் ஃபார் ஆன்டிபாக்டீரியல் இது. அப்புறம் மெத்தோட்ரெக்சைடு வந்து ஃபோலேட் ப்ரொடக்டேஸ், ஆன்டி கேன்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைசோஸ்டிக்வென், அஸ்டில் கோலின் எஸ்டரேஸ், அது கிளைகோமா, அட்ரோபின் பாய்சனிங் இதுக்கெல்லாம். அப்புறம் டைக்யூமரால் வந்து எபாக்சைடு ரிடக்டேஸ் என்சைம்ஸ்க்கு ஆன்டிகோயாகுலண்டா ரோல் பிளே பண்ணுது. சக்சினல் கோலின் வந்து அசிட்டில் கோலின் எஸ்டரேஸ், மசில் ரிலாக்ஸேஷனுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு ட்ரக்ஸும் அதாவது வந்து காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிட்டாரா ஒர்க் பண்ணுது. அதாவது ஒன்றும் இல்லைப்பா, சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். என்சைம் plus substrate gives out enzyme, substrate gives out product. இப்படி தான் பார்த்தோம். அந்த enzyme plus substrate இருக்குல்ல, அந்த substrateக்கு பதிலாக இவங்க போய் உட்காந்துருவாங்க. they'll be acting as a substrates with enzymes and deactivate that pathway and reduce the disease. புரியுதுங்களா? அப்பதான் அது ட்ரீட்மெண்ட்டாக நம்ம சொல்கிறோம். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லைடு. காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிட்டாஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க, அதுக்கு நீங்கள் எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நான் சொன்னல அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. அதாவது என்னென்னா தெரப்பியூட்டிக் அப்ளிகேஷன், அதில் ஸ்ட்ரெப்டோகைனேஸ், அஸ்பாரஜினேஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டயக்னோசிங் பர்பஸ்க்கு அதாவது நம்ம ஒரு சீரம்லேயே நம்ம செக் பண்ணிடலாம். இந்த என்சைமை வச்சு உங்களுக்கு வந்து லிவர் ஒர்க் ஆகுதா, கிட்னி ஒர்க் ஆகுதான்னு. ஏஎஸ்டி, ஏஎல்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருந்ததுன்னா லிவரில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஏன்னா அது லிவர் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கல. அந்த மாதிரி நம்ம சீரம் மார்க்கர்ஸை வச்சே நம்ம லிவர் ஒர்க் ஆகுதா, கிட்னிக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூரியா கிரியாட்டினின், அது மாதிரி மார்க்கர்ஸ் இருக்குது. சீரம் பயோ மார்க்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இது பாருங்கள், டயக்னோஸ்டிக் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லைடு, பார்த்து எழுதிக்கோங்க. எல்லா என்சைம்ஸும் கொடுத்துருக்கேன். என்னென்னலாம் டிசீஸ் சரி பண்ணுது, ஆசிட் பாஸ்பேட்டேஸ் பாருங்கள், கேன்சர் ஆஃப் ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட், அது மாதிரி இது இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் ஏஎல்டி அண்ட் ஏஎஸ்டி, மயோகார்டியல் அண்ட் லிவர் ஃபங்க்ஷன். அதே மாதிரி அமைலேஸ் வந்து அக்யூட் பேன்க்ரியாட்டிஸ். அது மாதிரி நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லைடு, இதை படிச்சுக்கோங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங். தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட்ஸ் அண்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் ஐம் கிவிங். நான் என்னென்னலாம் ஸ்லைடு போடணும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லைடு, இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் மட்டும்தான் நான் உள்ளார இறக்கிட்டு இருக்கேன். அதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள், ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம். தேங்க்யூ.